बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं तुहाडे सामने किस्सा पूरन भगत पेश करन लगा। पूरन भगत का जिहड़ा किस्सा है पंजाब की बड़ी महान कहानी है जिहड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो भी तकरीबन कोई 1500 साल पहले दी है। पूरन भगत का किस्सा बड़ी एक क्लासिकल दास्तान है। ये अज तो तकरीबन 2500 तो 3000 साल पहले की दास्तान है। उस वक्त इस खिते ते पंजाब दे विच ना तो ईसाईयत सी ते ना ही इस्लाम सी। ते बाज़ रवायात च ये भी आउंदा है कि इस जमाने दे जिहड़ा वक्त सी, जिहड़ा अहद सी, ये हिंदू ते बुद्ध मत तो भी ये पहले दा अहद सी। ये बरतानवी माहर बशरियात RC टैंपल ने 1886 दे विच एक किताब शाया हुई जिहदा नाम पंजाब दी लोक कहानियां ने। उहदे विच भी ये सियालकोट दे राजा सलवान दी कहानी का जिहड़ा वो जिक्र किया गया है। राजा सलवान सियालकोट का एक राजा सी। इस दियां दो राणियां सन। एक राणी का नाम इछरा सी ते दूसरी राणी का नाम लूड़ा सी। राणी इछरा का एक बेटा सी जिहदा नाम पूरन सी ते वह बड़ा खूबसूरत सी। वो एक चंदे आफ्ताब ते चंदे महताब सी। उहदी सुतेली मां जिहड़ी है लूड़ा जिन्हों वो वेखदी है ते उहदे ते फरेफ्ता हो जाती है। उन्होंने वो बहकान की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। जदों वो पूरन भगत साहब नूं बहकान च नाकाम रहती है तो फिर वो अपने पति ते पूरन दे बाप राजा सलवान नूं शिकायत करती है और उहदे ते बड़ा भयानक और बड़ा गलत किस्म का उहदे ते इल्ज़ाम लाती है। तो जिहड़ा राजा सलवान है वो भी जिहड़ी पूरन भगत की सुतेली मां लूड़ है उहदियां गल्लां दे विच आ जांदा है। तो उहदियां गल्लां दे विच आके ते पूरन भगत नूं बड़ी सख्त किस्म की सज़ा दिंदा है। ਉਹਦੇ हथ पैर कटवा के ते ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਸਟਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਰੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चंद दिन है लेकिन ज़्यादा रवायात दे विच ये हुई है कि कई बरस जिहड़ा है वो पूरन भगत इस खूह दे विच रहा। तो एक रोज़ बाबा गोरखनाथ जिहड़ा है इत्थों गुजरिया है तो उन्हें इत्थे खूह दे कोल ही अपना जिहड़ा पड़ाव लाया है। तो उन्हें अपने एक चेले नूं खूह चों पानी कड्ढण लई भेजिया। जदों खूह चों पानी कड्ढण लई वो चेला गया तो उन्हें विच एक इंसान देखिया तो वह खौफजदा हो गया। उन्हें खौफजदा हो के दौड़दा अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को आया। उन्होंने दसिया कि यह मामला है। तो फिर बाबा गोरखनाथ ने उन्होंने उस खूह चों बाहर कढ़िया तो खुदा के अगे दुआ की तो उहदे जिहड़े पूरन भगत के हथ पैर जिहड़े ने वो सालम हो गए। तो बाबा गोरखनाथ दे हुक्म दे नाल ही वो जिहड़ी एक राणी सुधरा हुई है वो राणी सुधरा कोल भी जाता है तो अपने जिहड़े ने वो अपने घर भी जाता है। बाबे गोरखनाथ दे हुक्म दे नाल अपनी सुतेली मां भी मिलता है तो अपनी जिहड़ी सुतेली मां ने उहदा जुल्म सितम कीता जिहड़ा उहदे ते इल्ज़ाम लाया तो उहनूं वो माफ़ भी कर दिंदा है बल्कि उहदे लई वो जिहड़ा ना वो दुआ भी करदा है।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਲਮੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਸੀ। ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਮਾ, ਮਰਾਜਨਾਮਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕਿੱਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ 1803 ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਮਾਛੀ ਕੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ। ਆ ਸਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੰਦਰ, ਆ ਸਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਸਦ ਪੰਡਤਾਂ ਵੇਦ ਪੜਾਇਆ ਈ। 12 ਬਰਸ ਨਾ ਰਾਜਿਆ ਮੂੰਹ ਲੱਗੀ, ਦੇਖ ਪੰਡਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਤ ਭਗਤ ਤਾਈ, ਬਾਪ ਜਮਦਿਆ ਹੀ ਭੋਰੇ ਪਾਇਆ ਈ। ਵੇਦ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਆਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀਓ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਆਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀਓ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਸ ਦਾ ਖਰਚ ਪਵਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤਾਈ ਬਾਪ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਬੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਅਕਲ ਸਿਖਾਵਣੇ ਨੂੰ। 6 ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਵਣੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਨ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਣੇ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਵਾਨ ਜਦ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ, ਦਮ ਦਮ ਲੂਚੇ ਬਾਹਰ ਆਵਣੇ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਤੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, 12 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਤਾਈ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਚੜੀ ਹਿਰਸ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਤਾਈ, ਚੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸੂਰਤ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਚੜੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਈ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਚਿਮਿਆੜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲੂਣਾ। ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਏਨ ਮਨਾਈ ਕੇ ਜੀ, ਸੂਰਸ ਉਸ ਦੀ ਚੰਦੇ ਮਹਤਾਬ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਾਈ ਕੇ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਆਗ ਸੁਨਾਵਸਾਂ ਮੈਂ, ਪੰਛੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਰ ਸੰਗਾਰ ਸਭ ਪਹਿਰ ਕੇ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਹੂਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੱਢ ਭੋਰਿਊ ਬਾਪ ਦਾ ਭੋਰ ਤਾਜ਼ੀ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਨੂੰ, ਗਰੀ ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ 12 ਬਰਸ ਪਿਛੂ, ਪੂਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ, ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਸਲਾਮ ਜਾ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ, ਗੂ ਮਨੀਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਆਨ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ, ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਸਲਾਮ ਜਾ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ, ਗਵਾ ਮਨੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਆਨ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸੂਰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਜੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਲਵਾਨ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਲਵਾਨ ਰਾਜਾ ਤਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਡੂਢ ਸਾਖ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਡੁੱਕਾ ਦਿਨ ਆਇਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਅੱਗੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਹਨ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਵੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੰਗਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਲਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਬਾਬਲਾ ਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਆਖੇ ਪੂਰਨ ਬਾਪ ਤਾਈ, ਮੈਥੂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਤਗੱਯਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜਿਆ ਜਾਣਦਾ ਈ, ਜਦੋਂ ਹੋਗ ਜਵਾਨ ਕਰੂਗਾ ਆਪੇ। ਤੇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਵਿਆਣ ਦਾ ਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਲੱਗ ਆਖੇ, ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਥੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੋੜ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ।
ਐਸੇ ਹਿਰਸ ਨੂੰ ਦੋਲਰੇ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੋੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਉੱਠਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਲਾਂਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਉੱਠਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਲਾਂਦਾ ਲਾਗੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀ, ਰੰਦਾ ਦੇਖ ਬੁਲਾਂਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਣਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਘਰ ਮਾਈਆਂ ਦੇ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵੱਡਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮਾਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਰਵਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਵੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬਹਾਲ ਕੇ ਨਫਰ ਪਿੱਛੇ, ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਸਿਫਤ ਨਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਏ ਜੱਲੀ, ਰਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮੁੱਠੀ। ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਰਾਜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਰ ਪਾਰ ਤਾਈ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਦਿਲੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਬਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਜ ਟੁੱਟੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਤਰੀਮਤ ਹੰਸਿਆਰੀ, ਲੱਗੀ ਆਪ ਵਗਾਵਣੇ ਨਦੀ ਪੁੱਠੀ। ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਜਾਏ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਮਾਏ। ਅਗੂ ਦੇਵਦਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸਾਈ, ਸਗੂ ਦੇਖ ਰਾਣੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਖਲੋਈ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਖੀ, ਚੜਿਆ ਕਹਿਰ ਚਰਤਰ ਜੋ ਵਰਤ ਜਾਈ। ਤਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਘੇਰ ਆਂਦਾ, ਲੂੜਾ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਫਿਕਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥਿਉਨੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਬਖਤ ਜੋ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ। ਲੱਗੀ ਦੇਣ ਲੰਗਾਰ ਅਸਮਾਨ ਤਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਬਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੰਮ ਬੰਨੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਤਰੀਮਤ ਹੰਸਿਆਰੀ, ਬੁੰਨਣ ਲੂਣ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਛੰਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੇਨੀ ਮਾਂ ਸੀ ਲੂਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਆਖਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਹੀ, ਮਾਈ ਮਾਈ ਨਾ ਰਾਜਿਆ ਆਖ ਮੈਨੂੰ। ਕੁੱਖੇ ਰੱਖ ਨਾ ਜਮਿਊ ਜਾਇਓ ਵੇ, ਮਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਕ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਈ ਹੋਗ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਕਿਹਾ ਲਾਇਆ ਈ ਦਰਦ ਫਰਾਕ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨਾ ਸੰਗਦੀ ਕਹੇ ਲੂਣਾ, ਕਰ ਚਲਿਊ ਮਾਰ ਹਲਾਕ ਮੈਨੂੰ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਾ, ਮਾਏ ਸੁਖਨ ਓਲੜੇ ਬੋਲ ਨਾਹੀ। ਮਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਿਊ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲਗਾ ਕਦੇ ਲਗਾ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਾ, ਮਾਏ ਸੁਖਨ ਅਵਲੜੇ ਬੋਲ ਨਾਹੀ। ਮਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗਾ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਖਾ ਗੋਲ ਨਾਹੀ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਮਾਈ ਦਿਲੂ ਢੋਲ ਨਾਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਮਾਈ ਦਿਲੂ ਢੋਲ ਨਾਹੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਨੀ, ਸਾਈ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੌਲ ਨਾਹੀ। ਗਮ ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਖੌਫ ਖਤਰਾ, ਲੂੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਕੜਦੀ ਆਨ ਚੋਲਾ। ਚੱਲ ਪਲਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਰਾਂ ਮਿੰਨਤ ਤੇਰੀ ਸੁਨ ਅਰਜ਼ ਗੋਲਾ। ਪਰੀ ਜਹੀ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਬੋਲਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨਾ ਸੰਗਦੀ ਕਹੇ ਲੂਣਾ, ਸੇਜ ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਡੋਲਾ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਪੂਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਬਾਨ ਮਾਏ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ
ਪੂਰਨ ਤੈਨੂੰ ਵਗ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਦ ਮਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਮ ਥੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਠੀ ਹੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਮਾਏ। ਕਾਦਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਬੱਤੀ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਈ ਅੱਜ ਦਿਹਾਨ ਮਾਏ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਪੂਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਵਗ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਗ ਗਈ ਏ ਬਾਦ ਮਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਮ ਥੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਨ ਮਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਮਾਏ। ਕਾਦਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਈ ਅੱਜ ਦਿਹਾਨ ਮਾਏ। ਕਹਿਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਪੂਰਨਾ ਵੇ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਬਲਾ ਚਾਹਨਾ ਏ। ਜੋਲੀ ਅੱਡ ਮੈਂ ਖਲੀ ਹਾਂ ਪਾਸ ਤੇਰੇ, ਹੰਸਿਆਰਿਆ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਕੁੱਛੜ ਹੇਠ ਮੰਮਾ ਕਦੂ ਚੁਗਿਆ ਏ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨਾ ਸੰਗਦੀ ਕਹੇ ਲੂਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਗਰਦਨੀ ਹੂਨ ਰਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਹੇ ਪੂਰਨ ਸੁਣੀ ਸੱਚ ਬਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਮੂਲ ਦਰਸਾਂ। ਅੱਖੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਬੂਲ ਕਰਸਾਂ। ਕੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਬਰਸਾਂ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬਲਾ ਕੇ ਲੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਗੱਤ ਬਰਸਾਂ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬਲਾ ਕੇ ਕਹੇ ਲੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਘੁੱਟ ਬਰਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸੰਗਾਰ ਰਾਣੀ, ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲੀ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੋਈ। ਬੈਠ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਣੀਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਚੜ ਪਲੰਗ ਸੋਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਉੱਠ ਅਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਰਾਜੇ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਜੜੇ ਜਾਲ ਵਿਆਈ। ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਧੋਲੜੀ ਕੋਤਲਾ ਪਾਲੇ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਉਠਾ ਲੇ ਹੋਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ, ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਖਾਲੇ ਹੋਈ। ਨਾ ਲੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾ ਫਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਬਾਵਾ ਕਰੇ ਸੁਹਣ ਐਸੇ, ਬਲਕਿ ਦੇਗ ਖੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟ ਇਹਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਬੇਦਾਦ ਨਗਰੀ, ਅੰਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬੇਵੱਸ ਪਿਆ। ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ, ਰਾਣੀ ਆਪ ਦਿਲੂ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਈ। ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਮੂੰਹ, ਪੂਰਨ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਦਾ ਹੱਸਿਆ ਈ। ਵੇਦੀ ਕੱਢ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੇਖ ਜੂੜਾ, ਬੰਦੀ ਵਗ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਸਾਇਆ ਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਈ, ਬੰਦੀ ਵਗ ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਸਿਆਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਈ, ਪੂਰਨ ਤਦੂ ਮਹਲ ਥੀ ਨਸਿਆ ਈ। ਹੋ ਖੜਾ ਦਿਲਗੀਰ ਰਾਜਾ, ਰੁੱਤੂ ਰਤ ਅੱਖੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਏ। ਪੱਥਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਬੜ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਲੂ ਲੂ ਮੱਚ ਗਏ। ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫਦਾ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪੈ ਲੰਮਾ ਕਦੀ ਉੱਠ ਬਵੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਬਬ ਰਵੇ।
ਲੂਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੇਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੂ ਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਲਖ ਜਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਅਵਲੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਓ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਸੁਖ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਚੌਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਸਦਕੇ ਚੌਬਦਾਰਾਂ, ਜਾਓ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਬ ਬੁਲਾਇਓ ਜੇ, ਜਬ ਜਾਓ ਸ਼ਤਾਬ ਦਾ ਢਿੱਲ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਸਦ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਦਿੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਹੀਲੜੇ ਛੱਡ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਪੁੱਛਸੀ ਕਬ ਅਗੂ, ਰਾਜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹੋ ਫਰਮਾਇਓ ਜੇ। ਆਖਦਾ ਸਦਕੇ ਚੌਬਦਾਰਾ, ਜਾਓ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਬ ਲਿਆਓ ਜੇ, ਜਬ ਜਾਓ ਸ਼ਤਾਬ ਦਾ ਢਿੱਲ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਸਦ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਓ ਜੇ। ਦਿੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਹੀਲੜੇ ਛੱਡ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਪੁੱਛਸੀ ਕਬ ਅਗੂ, ਰਾਜੇ ਸਦਿਆ ਇਹੋ ਫਰਮਾਏ ਜੇ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੌਬਦਾਰਾ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਿਓਸ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਮਾਓ ਵਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਗ ਵਜਿਆ ਤੇ ਲਈਆ ਬੁਝ ਤਾਰਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਉੱਠ ਟੁਰਿਆ, ਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।